Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hare, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hare, Radha Ramana Hare, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribhajagacharya Ashtotara Satashri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki,
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद अनुगा की, समवेत भक्त वृंद की, निताई प्रेमानंदे. All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru Gauranga, Guru Srila Prabhupada. Shri Jagannath Baladev Subhadramai ki, Shri Gauri Nitai ki jai, Shri Balagopal ki jai, Shri Guru Ayurappan ki jai. Who is going to read Malayalam? Which shloka? Just shloka. Any shloka you want. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatiruttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Text 41. Muni Gananripa Varya Sankule Antah Sadasi Yudhishthir Rajasuya Yesham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Yesha Avir Atma. Canto 1, Chapter 9, Text 41, 1.9.41. Munigana Nripavarya Sankule Antaha Sadasi Yudhishthira Rajasuya Esham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Esha Avir Atma. Munigana Nripa Varya Sankule Antaha Sadasi Yudhishthira Rajasuya Esham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Esha Avir Atma. Munigana Nripa Varya Sankule Antaha Sadasi Yudhishthira Rajasuya Yesham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Esha Avir Atma. Want to chant? Chant the shloka. You are chanting the shloka. Munigana Nripavarya Sankule Antaha Sadasi Yudhishthira Rajasuya Yesham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Esha Aviratma. Chanting shloka. Who want to chant? Munigana Nripavarya Sankule Antai Sadasi Yudhishthira Rajasuya Yesham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Yesha Aviratma. Please read word to word translation Malayalam. ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅನಿಶ್ಚಿತಪಟ್ಟ ರಾಜಸೂಯ
യജ്ഞത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദ്ധാത്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഏവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. വായിക്കൂ വീണ്ടും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ശേഷം ലോക ചക്രവർത്തിയായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്ത് സിംഹാസനാരൂഢനായ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായി ഒരു അശ്വത്തെ ലോകം മുഴുവൻ അയക്കുമായിരുന്നു. ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിനോ രാജകുമാരനോ ആ വെല്ലുവിളിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമോ വിസമ്മതമോ പ്രകടിപ്പിക്കും. വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവ് ചക്രവർത്തിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ച് തൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കണമായിരുന്നു. പരാജിതനായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ പരിത്യജിച്ച് മറ്റൊരു രാജാവിനായി സ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടതും ആയതിനാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് അപ്രകാരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിക്കായ അശ്വങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ നിയോഗിച്ചയച്ചു. ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഭരണാധിപന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ചക്രവർത്തിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളും ഉത്കൃഷ്ടമായ രാജസൂയ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചു. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പല 100 കോടിക്കണക്കിന് ധനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു നിസ്സാരമായ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അനായാസ ജോലി ആയിരുന്നില്ല. അത്തരമൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം വളരെയധികം ചെലവേറിയതും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ ദുഷ്കരവുമാകുന്നുവെന്നതിനാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമാകുന്നു. അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം വഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിദഗ്ധമായ പൗരോഹിത്യം പ്രാപിക്കുവാനും ആർക്കും കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരായ ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാരും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ രാജധാനിയിൽ സമ്മേളിച്ചു. മഹാദാർശനികന്മാർ, ധർമ്മനിഷ്ഠർ, ഭിഷഗ്വരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതായത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈശ്യരും ശൂദ്രരും സമൂഹത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധുനിക യുഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാറ്റം നിമിത്തം ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ പദവികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തികളുടെ പ്രാധാന്യത്തിനും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ആ മഹായോഗത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ നയനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിരുന്നു. ഏവരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാദരം പ്രണമിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഇവയൊക്കെ സ്മരിക്കുകയും തൻ്റെ ആരാധ്യ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമക്ഷം സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഇതിൽ പ്രമുദിതനാവുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രൂപം, ലീലകൾ, നാമം, കീർത്തി എന്നിവയെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തേക്കാൾ അത് അനായാസമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി അത് ധ്യാനമല്ല, അഥവാ വെറും സമയം പാഴാക്കലാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെയും ലീലകളെയും ധ്യാനിക്കുകയാൽ
അവർക്ക് ഭഗവാനെ അനായാസേന സമീപിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 9 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹ സമക്ഷം യഥാർത്ഥമായും സന്നിഹിതനായിരുന്ന വേളയിൽ വിശേഷിച്ചും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു പക്ഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അവിടുത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ദൈവമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രചരണം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ ദൈവമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോഴും അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായി തീരുകയില്ല. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരൂപവും വികാരങ്ങളുമുണ്ടെന്ന സങ്കല്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രായോഗികക്ഷമമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോഃ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥനവിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധർ ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ശ്ലോകത്തിൽ രാജസൂയ യജ്ഞം മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിർ നടത്തിയ ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് അവിടെ രാജസൂയ യാഗത്തിലെ സെൻട്രൽ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി. അത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് കൃഷ്ണനെ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ അതേ സമയത്തിൽ ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ വിധവിധമായ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ വിധமான സേവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സേവ കൊടുത്തത്. ആ സേവ കൊടുത്തതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്വാഗതം, പിന്നെ അവരുടെ കാല് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം, അവരുടെ പാദരക്ഷകളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം, അവരെ സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്, കാല് കഴുകുന്നത്, ഇതെല്ലാം യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് കൃഷ്ണന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. വരുന്ന ഗസ്റ്റ്സിനൊക്കെ അതിഥി, പലവിധമായിട്ടുള്ള അതിഥികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അവർക്കെല്ലാം കാല് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ചപ്പലും പാദരക്ഷകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ വെക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ സേവ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആ രാജസൂയകത്തിൽ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് കൃഷ്ണനെ വന്നിട്ട് പൂജ ചെയ്തു. ഇതും ചെയ്തു അതും ചെയ്തു രാജസൂയ യാഗത്തിൽ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. കൃഷ്ണനാണ് സേവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക്. കൃഷ്ണൻ പരബ്രഹ്മനാണ്. പരബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭൂം
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പരബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ, പരബ്രഹ്മൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്. അപ്പോൾ ആ പരബ്രഹ്മനെ നമ്മൾ സേവിക്കണ്ടേ. നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണെന്ന് പറയാം യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ്. പക്ഷേ അതും ചെയ്തു. കസിൻ ബ്രദറായിട്ടുള്ള ആ ഇൻറ്റിമസിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും സേവയും കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരിയാക്കി. എല്ലാ കാര്യവും യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് ചെയ്തു. ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല. എൻ്റെ കസനാണ്, എന്താ വലിയ പരബ്രഹ്മനൊക്കെ എനിക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരബ്രഹ്മനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കസന് ബ്രദറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് താത്തില്ല. ഓരോരോ വിധമായിട്ടുള്ള സംബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഏറ്റെടുത്തു. ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഫെമിലിയാരിറ്റി എന്ന് പറയും. പരിചയം കൂടുതലായ പിന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റെസ്പെക്റ്റ് കുറവാകും. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ നിരക്ക് അടുത്ത് വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ പ്രചാരം തുടങ്ങുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ പുതിയതായിരുന്നു, ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻ്റായി. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഞാൻ ന്യൂ ഭക്ത ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു, ഇത് കേരളമാണ്, മറ്റേ സ്ഥലം പോലെയല്ല, സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതിനെന്താ, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാ, എല്ലാവരും ഒരുപാട് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇപ്പം ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മറ്റേ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചാകൽപ്പത്തൃഭ്യാസ കൃപാസന്തുഭ്യേവചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അല്ല പ്രഭു, ഞാനപ്പോൾ സർവേശ്വര്യ പ്രഭുവായിരുന്നു, സർവേശ്വരിദാസാണ്. പ്രഭു, നിങ്ങൾ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആസാമിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ മടയിൽ ശിരസിൽ ചവിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത്. വാട്ട് ഹൗ വൈഷ്ണവന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഇങ്ങനൊരു ചൊല്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മാമ്പഴുണ്ടല്ലോ, മാമ്പഴത്തിന് നമ്മൾ കടിച്ച് കഴിക്കും, രുചി ടേസ്റ്റ് സ്വാദൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് ഫസ്റ്റ് തോലുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൾപ്പ് ചതയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതെല്ലാം വെറുതെ നമ്മൾ കഴിക്കും. പക്ഷേ ഈ അണ്ടിയുണ്ടല്ലേ അകത്ത്, ആ സീഡ്, ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രമയ്ക്ക്, അതിന് അടുത്ത് വരുന്നപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറും. അതിനടുത്ത് വരുന്നപ്പോൾ പുളിപ്പ് നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തോളിനകത്ത് താഴെ ഒഴിക്കുന്നപ്പോൾ സ്വീറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ആ തോളിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം എടുത്തിടും. പക്ഷേ ആ സീഡിൻ്റെ അല്ലേ, അണ്ടിൻ്റെ അല്ലേ, അതിനകത്ത് വരുന്നപ്പോൾ പുളി തുടങ്ങും. പുളി അതേപോലെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഓടരുത്. കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്വാദായിട്ട് ഈ സംബന്ധം അനുഭവിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടെംപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. കൂടുതൽ പരിചയമാവുന്നപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്തു പറയുക, മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് വേർഡ്സ് വരുന്നില്ല. അതിപരിചയം അവജ്ഞ. ശരി, ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടെംപ്റ്റ്, കറക്റ്റ്. അതിപരിചയം അവജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ്. സോ ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സംബന്ധത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും.
അവസ്ഥ, പലവിധമായിട്ടുള്ള സംബന്ധങ്ങൾ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ചോ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു വലിയ പബ്ലിക് പാർക്കിംഗ് സ്പേസായി ഇപ്പോൾ. സോ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വിധവിധമായിട്ടുള്ള സംബന്ധങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിധവിധമായിട്ടുള്ള സംബന്ധങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കസിൻ ബ്രദറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. എവിടെ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണോ അതിന് ആ റെസ്പെക്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കണം. അവിടെ കൃഷ്ണന് വന്നെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റ്, എ കൾച്ചർ ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ കലാചാരം അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണൻ വന്ന യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജന് കാലിങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് ആശീർവാദം മേടിക്കും യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജനടുത്ത്. പിന്നെ അർജുനനെ ആലിംഗനം ചെയ്യും, ഭീമനെ ആലിംഗനം ചെയ്യും, നക്കുല സഹദേവ് അവർ രണ്ടുപേരും കൃഷ്ണൻ്റെ പാദം തൊടും. കുന്തി മഹാറാണി കണ്ട കുന്തി മഹാറാണീൻ്റെ പാദത്തിന് തൊട്ട് പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ചെയ്യും കൃഷ്ണൻ. വിധവിധമായിട്ട് ആൾക്കാരിന് വിധവിധമായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ്. എനിക്ക് വയസ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടണം. ഇത് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിലുള്ള കലാചാരമാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് അകത്ത് ആ മാളികയിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന് ഭക്തി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡാണ്, പരന്ധാമ പവിത്രം പവനം ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാല് തൊടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അത് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജിനെ പാദം തൊട്ടു, ആയുഷ്മാൻ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ആ സമയത്തിൽ ആ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന് വലിയ ആസനത്തിലിട്ടു. അവിടെ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ അവരുടെ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്വ പരബ്രഹ്മനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂജയും ആരത്തിയും ചെയ്തു യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിനെ എതിർത്ത് ശിശുപാലൻ, ജയദ്രഥൻ, അങ്ങനെ പോലെ അവരുടെ കമ്പനി ആൾക്കാരിലൊക്കെ എതിർത്തു അത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കറിഞ്ഞത് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനെ പൂജ ചെയ്തു. വലിയ ആസനം ഇട്ടിട്ട് ആ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ ഇതാണ് സഫലം. എങ്ങനെയാണ് സഫലം? നമ്മുടെ രാജസൂയ യാഗം സഫലമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പൂജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുകളിൽ ആസനിലിട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പൂജ ചെയ്തു. അതേ കൃഷ്ണൻ പല ആൾക്കാരിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കാല് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവയും ചെയ്തു. അത് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് കൊടുത്ത സേവയാണ്, അത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ആസനിലേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, ഞാൻ പരമപുരുഷനാണ്, ഞാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്, കറക്റ്റാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ കൃഷ്ണൻ ഒരു വലിയ സീറ്റിലിട്ടിട്ട് പൂജിക്കാന്ന്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ കിട്ടുമോ, എനിക്കൊരു നല്ല കാര്യം കിട്ടുമോ എന്ന്, അങ്ങനെയല്ല. വാട്ട് റെസ്പെക്ട് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൻ ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് യു മസ്റ്റ് ഗിവ്. അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ശക്തി ഉണ്ടാവണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിധവിധമായിട്ടുള്ള തൊപ്പികൾ ഇടാൻ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജരാകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സന്യാസി ആയിട്ടാവും ദണ്ഡാവൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലർ പോലാവും, ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നതും അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വിധവിധമായിട്ടുള്ള റോൾസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതെല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയാണ്, അടുത്ത് വരരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ തനിച്ച് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ ആ ദണ്ഡ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തനിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സമൂഹം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്കെല്ലാം വിളിച്ച് അവർക്കെല്ലാം പാചകം ചെയ്തു, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തു, അവർ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി. അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. 70 വയസ്സ് അവരുടെ പ്ലേറ്റ് കീട്ടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു.
സ്ഥലമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു, അത് ക്ലീനായിട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി, ഇത്ര വലിയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച് അവസാനം പ്രഭുപാദിന് പ്രസാദം കുറച്ച് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉറങ്ങി, റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന 6 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഭാഗവതം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തനിച്ച് ചെയ്തു, ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റും ഇല്ല, ആരുമില്ല. ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കൾച്ചർ ഇല്ല, റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല അവർക്ക്. ഇത് വിദേശമാണ്. അവർക്ക് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ലേ. സന്യാസിയാ എന്തോ അയാൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, നന്നായിട്ടുണ്ട്, അയാൾ നല്ല ആളാണ്, എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, സ്വീറ്റ് സന്ദേശ്, സ്വീറ്റ് റൈസ് എല്ലാം കൊടുത്തു, എന്തോ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വീണ്ടും വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. വീണ്ടും വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അവർ ആ സ്ഥലത്തിൽ റെൻ്റ് എടുത്തു. പ്രഭുപാദ് 26 സെക്കൻഡ് അവന്യൂ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇന്നുണ്ട്, അത് ഇസ്കോൺ അക്വയർ ചെയ്തു. ആ സ്ഥലത്തിൽ ഒരേ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരേ ബാത്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈമാതിരി വൈകുന്നേരം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു. കടത്ത സ്ഥലത്തിൽ കൈയൊന്നും കഴുകില്ല, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ കടന്നു. ഇങ്ങനെ പോലെ ആൾക്കാരിലാണ് ഹിപ്പീസ്. കുളിക്കില്ല, കുളി ഉണ്ടാവില്ല, സിഗരറ്റ് ഗഞ്ച അടിച്ചോട്ട് പ്രസാദം നന്നായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നു, അവിടെ കിടന്നു. കാലത്ത് തേച്ചിട്ട് ബാത്റൂം എനിക്കിന്ന് പോകണ്ടേ. ബാത്റൂം നിൽക്കുന്നപ്പോൾ അവർ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാത്റൂം നോക്കുക, ക്യൂ ഇടും. അത് ആര് ഫസ്റ്റ് വന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രഭുപാദ് വന്നു, ഒരു ഗംച്ച ഇട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കിറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദിനെ ക്യൂവിൽ നിന്നാൻ പറയും. പ്രഭുപാദിനെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് ക്യൂവിൽ നിന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ചെറിയ ലെക്ചറൊക്കെ കൊടുത്തു, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തു, ഇവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു, പ്രസാദമെല്ലാം കൊടുത്തു, അവരെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോയി. ഇന്ന് കാലത്ത് അമേരിക്ക ആണ് കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമല്ല, ഇത് പ്രഭുപാദിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. പ്രഭുപാദിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തിൽ ക്യൂവിൽ നിന്നു പ്രഭുപാദ്. ഒരു ദിവസം, 2 ദിവസം, 3-ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു തോന്നൽ, ആ സ്വാമി ഫസ്റ്റ് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നുന്നില്ലേ, എനിക്കും തോന്നുന്നു, എനിക്കും തോന്നുന്നില്ലേ, സ്വാമി പ്ലീസ് ഗോ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദ് ക്യൂവിൽ നിന്നു, ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. സ്ഥാപക ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്ന സേവയെല്ലാം ചെയ്തു. ആ ഭഗവാനാണ് അവരെടുത്ത് പരമാത്മാവായിട്ട് ആ ഹിപ്പികളെടുത്ത് പറയുന്നു, ഈ സ്വാമിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കയറ്റു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആ റെസ്പെക്റ്റ്, ആ കൾച്ചർ ഇല്ല അവർക്ക്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈക്വലാണ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ, പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒന്നാണ്. അവർ ഈക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി. പക്ഷേ ഭേദമുണ്ട്. റെസ്പെക്റ്റ് കൃഷ്ണന് കാണിച്ചത് പോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ പാദത്തെ തൊട്ട് ശിരസിലെടുത്തു. പക്ഷെ ഭീമൻ അർജുനനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുത് ഭേദമുണ്ട്. എല്ലാം ഈക്വൽ, എല്ലാം ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ്ലെസ് ഫിലോസഫിയാണ്. എല്ലാവരും ഈക്വൽ അല്ല, എല്ലാവരും ഈക്വൽ അല്ല. നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഫൂളിഷ് ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പൂജ ചെയ്യുന്നു, വർഷിപ്പിംഗ് ഹിം ഓൺ ദി ഓൾട്ടർ. ഇത് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് ചെയ്തു. യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല. ധർമ്മരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് ധർമാനുസാരം പല കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്. കൃഷ്ണനും എപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജടുത്ത് ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ പറയണം, കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും മറുപടി. കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും
മഹാരാജ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ചക്രവർത്തി എംപറർ അല്ലേ, അപ്പോൾ പറയും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല, കൃഷ്ണന് പറയണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് ഭഗവാനെ പോലെ സംസാരിക്കും, കസിൻ ബ്രദർ പോലെ സംസാരിക്കും, വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കാം. എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ്റെ അതോറിറ്റി, കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതേ സമയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിൻ്റെ അടുത്ത് മഹാരാജല്ലേ, ചക്രവർത്തിയല്ലേ, പറഞ്ഞ് ഞാനും ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. എനിക്ക് അറിയും നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു ദ പൊസിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർണ്ണാശ്രമ. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് വിധമായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ആ സമൂഹത്തിൽ ചില പേർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ വയസ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് അദ്ദേഹം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കും, ശാസ്ത്രം നന്നായിട്ട് അറിയും, പഠിച്ചിരിക്കുന്നു, പാണ്ഡിത്യം, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കും. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ജയ് ജഗന്നാഥ് പ്രദേവ് സുഭദ്രമയ്ക്ക്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മഹാരാജിൻ്റെ 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഭാഗവതം സംസാരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ ഋഷിമാർ, മുനികൾ, അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനാ? ഹിസ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്. യസ്വാനുഭാവം അഖിലശ്രുതിസാരമേകം അധ്യാത്മദീപം വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അധ്യാത്മദീപം അതിതിതീർഷതാം തമോ അന്ധം സംസാരിനാം കരുണയാഹ ഗുഹ്യം സംസാര പുരാണഗുഹ്യം തം വ്യാസസൂനം ഗുരുമുനീനാം. വെരി ഗുഡ്. ഷി നോസ് ദ ശ്ലോക. യസ്വാനുഭാവം അഖിലശ്രുതിസാരമേകം അധ്യാത്മദീപം അതിതിതീർഷതാം തമോ അന്ധം സംസാരിനാം കരുണയാഹ പുരാണഗുഹ്യം തം വ്യാസസൂനം ഉപയാമി ഗുരുമുനീനാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകം. അതിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മഹിമ പറയുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് ഗുരു എന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. സൂത ഗോസ്വാമിൻ്റെ വയസ്സ് കൂടുതലാണ്. ഗുരുന്ന് തം വ്യാസസൂനം ഉപയാമി ഗുരു മുനീന. ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഓൺലി 16 years old. സോ റെസ്പെക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വൈ? രസിക ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പറയാൻ സാധിക്കും. ഫുള്ള് ഭാഗവതത്തെ കരച്ച് കുടിച്ച് അതിനെ ആ രസം അനുഭവിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണതത്വം ഫുള്ളായിട്ട് അറിയും, കൃഷ്ണ രസതത്വം അറിയും, ഭക്തി രസതത്വം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്പെഷ്യൽ റെസ്പെക്റ്റ്. ഓൺലി 16 years old ബോയ്. അപ്പോൾ ആദരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിധവിധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ ഒരു സന്യാസി കണ്ടാൽ എല്ലാവരും നമസ്കരിക്കണം. പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഉപവാസം. യു ഷുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പേ ഒബൈസൻസ് ടു സന്യാസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം, വാഷ് ഹിസ് ഫീറ്റ്, മേക്ക് ഹിം സിറ്റ് ഡൗൺ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം അത് ഇത് എല്ലാം കൊടുക്കുക, ദക്ഷിണ എല്ലാം കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പെക്റ്റ് ബി ഗിവൻ ടു എ ബ്രാഹ്മണ. ഇപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലീസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റാണ് കലിയുഗത്തിൽ. കലിയുഗം മാറി. അതുമില്ല, ബ്രാഹ്മണന്മാർ പലതും ചെയ്തു അങ്ങനെ മുമ്പ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ദാഷ്യു പ്രായേഷു അവരെല്ലാം പതീതനായി. ബ്രാഹ്മണന്മാർ വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ പതീതനായി. അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ, അതൊരു കറപ്ഷൻ ഇതെല്ലാമായി. അവരും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതായത് കൊണ്ട് അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റും പോയി. വർണ്ണാശ്രമം ഫുൾ കൊളാപ്സായി.
ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണോ അസ്യ മുഖമാസീത് ബാഹു രാജന്യകൃത ഊരു തദസ്യ വൈശ്യഃ പദ്ഭ്യാഹം ശൂദ്രോ അജായത ചന്ദ്രമാ മനസോ ജാത. ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖമാണ്, ഭഗവാനുടെ മുഖത്തിലിരുന്ന് അവർ വരുന്ന. ശൂദ്രോ പാദത്തിലിരുന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സ്ഥിതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കാണ്. ഇതിന് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പറയുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ്. വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം. ആ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന് അനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. രാമചന്ദ്രപുരി ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസിസം, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ, സന്യാസിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. സന്യാസിയായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ സന്യാസിയാണ്, അതുവേറെ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറ്റം കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഒഫൻഡർ ഗുരു തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്രപുരി മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യൻ ഒരു ഈശ്വരപുരിയായിരുന്നു. ഈശ്വരപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗോഡ് ബ്രദർ ആണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ആ രാമചന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ഇരിക്കുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രപുരി എന്ന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തു. എൻ്റെ ഗുരുനാഥനുടെ ഗോഡ് ബ്രദറാണ്, ഇപ്പം എൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ പോലെയാണ്, സമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ഗുരുദേവനെ പോലെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ രാമചന്ദ്രപുരി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഗംഭീര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് താമസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് കാശീശ്വര പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ രാജാ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ ഈ സംവിധാനം ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഈ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സ്ഥലത്തിൽ വന്നിട്ട് രാമചന്ദ്രപുരി ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. എൻ്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്പെക്റ്റ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അതെല്ലാം കിട്ടി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അറിയും. ചിലവർക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിയും. അവർക്കെല്ലാം പേടിയാണ്. റെസ്പെക്റ്റോടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അത് റെസ്പെക്റ്റ് മാത്രം മതി. രാമചന്ദ്രപുരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു കുറ്റം, ഒരു വിധമായിട്ടുള്ള തെറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എറുമ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ചെറിയ എറുമ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിനകത്ത് പോകുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എറുമ്പാണ്. അവിടെ എറുമ്പാണെന്ന്. ആ എറുമ്പ് കണ്ടിട്ട് ഈ സന്യാസി അകത്ത് സ്വീറ്റ്സ് വെച്ചൊരുണ്ടിരിക്കുക. ആ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ എറുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി. ആ സന്യാസിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം. എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ്, അതൊരു വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല സ്വീറ്റ് കഴിക്കുന്നത്. മഹാപ്രസാദം അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കുറച്ച്. എല്ലാം കഴിച്ചില്ലല്ലോ. എല്ലാം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സന്യാസി കഴിക്കുന്നില്ല. അതാണ് എറുമ്പ് വരുന്നത്. അതാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന ഉടനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എല്ലാം ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് അവിടെ എറുമ്പ് വരില്ല. കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് അവിടെ എറുമ്പ് വരുന്നത്. പക്ഷെ തെറ്റ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു, സന്യാസിമാർ ഇത്രത്തോളം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത്ത ബുക്ക്, കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ
ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി 50% കുറയ്ക്കുക, 50% ഞാൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തന്മാരിന് വലിയ ഉദാസമായി. നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ് പ്രസാദം ഇട്ടെന്ന് രുചിച്ചിട്ട് കഴിക്കും. അതിലിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. അല്ലല്ല വേണ്ട ഇത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം കഴിച്ചിട്ട് പോകും. എന്തിനാ പറഞ്ഞാൽ രാമചന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചു. പക്ഷെ രാമചന്ദ്രപുരി ദിവസം വന്ന സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയും, കാല് കഴുകും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും, റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കും, പോലെ എല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ മിണ്ടാതിരിക്കും. മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരിന് ഇത് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ചു കഴിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും വിളിച്ച സന്യാസിയായിട്ട് പല പേര് വിളിക്കും, വീട്ടിലെ വരൂ, എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പവിത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാദം വീഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വിളിച്ച് അവർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യും ഒരു സന്യാസീനെ. അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ കഴിക്കുള്ളൂ, 50% കുറച്ചു, അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കടമായി. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇട്ടു. മീറ്റിംഗ് നമ്മളെല്ലാം ചെന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് സംസാരിക്കണം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളെന്തിനാ രാമചന്ദ്രപുരി പറയുന്ന പോലെ അതെല്ലാം ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. വലിയ അപരാധിയാണ് അയാൾ. എല്ലാവർക്കും അറിയും, നിങ്ങൾക്കും അറിയാതെ. അയാൾ ഭക്തന്മാരെല്ലാം വിളിക്കും, എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിളിക്കും. വിളിച്ച് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് ഇലയിലെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നപ്പോൾ, അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഈ ശിഷ്യന്മാരും ഫോളോവേഴ്സും എപ്പോഴും കൂടുതൽ കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് തന്നെ പറയും, അതിന് തന്നെ പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട്, അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇതിങ്ങനെ കുറ്റം പറയും, അപരാധി. അങ്ങനെ പോലെ ഒരു ആസാമീനെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ദേഷ്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവാണ്, ഒരു സന്യാസിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഒരു സന്യാസി പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. നെവർ സേ ടോക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഡോണ്ട് ടോക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്, ഒഫെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇനിയും പേടിച്ചു. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദേ കെപ്റ്റ് ക്വയറ്റ്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം രാമചന്ദ്രപുരി പോകാനായി. വേഗം സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ സന്യാസി പോയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രപുരി പോയപ്പോൾ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രസന്നമായി. ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് റെസ്യൂം ചെയ്തു. 50% കട്ടെല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ശരിയാക്കി, പറയാതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് പദവി ഓരോരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, വർണ്ണാശ്രമത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇത് അറിയേണ്ടതാണ് നമുക്ക്. ഈ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ നമുക്കത് അറിയും നന്നായിട്ട്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാസ് ടൈം. രാജസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിർ വന്നിട്ട് വിക്ടറി, എംപറർ, ചക്രവർത്തിയായി ബൈ സെൻഡിങ് ദ ചാലഞ്ച് ഹോർസ്. അതെന്ത് പറയും മലയാളത്തിൽ? ചാലഞ്ച് ഹോർസ്. ആ കുതിര അയക്കുമല്ലോ, അതെന്ത് പറയും? വാട്ട് യു സേ ഫോർ ദ ചാലഞ്ച് ഹോർസ്? അത് സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോൾ കിങ്ഡം വിൽ കം അണ്ടർ. അതെന്തോ പറയും? അല്ലല്ല, അശ്വമേധ യാഗം അത് വേറെയാണ്. അശ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര, അതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ദിഗ്വിജയ ഇത്. അപ്പോൾ എനിവേ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന ചിലവ് കുറേ വലിയ ചിലവാകും. അത് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വരെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള രാജാക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രത്തോളം പവേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതെല്ലാം അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജന് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹി ബിക്കേം എംപറർ. രാജസൂയ യാഗം ചെയ്തു. എല്ലാ എൻറ്റയർ ഹോൾ ഭൂമി അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം മാത്രമല്ല, ഭൂമി ഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൃഥ്വിയുടെ രാജ ആയിരുന്നു. സോ ആ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സേവിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ശിശുപാലനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അസുവൻ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ ആസനത്തിലിരുന്ന് സുദർശന ചക്രം എടുത്ത് ശിശുപാലനെ വധിച്ചു. അത് എല്ലാവരും കണ്ടു. സുദർശന ചക്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ബും ശിശുപാലനെ ഫിനിഷായി. ഇത്ര ഓസ്പിഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു സെറിമണിയിൽ ശിശുപാലൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി, ശിരസിങ്ങനെ ഡബഡബാന്ന് താഴെ വീഴുന്നു. പിന്നെ ശിശുപാലനിൽ നിന്ന് അവിടെ ശിശുപാലൻ ഭഗവാനടുത്ത് പോയി. അത് കാണാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവർക്കും. ആ ശിശുപാലൻ ആത്മാ വന്നിട്ട് ഭഗവാനടുത്ത് അങ്ങനെ പോയി അതെടുത്ത് മർജായി. അങ്ങനെ ഈ ഗോട്ട് സായുജ്യ മുക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റി. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹി റിലീവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ദിസ് ബോഡി, ഗേവ് ഹിം മുക്തി. ഇതെല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റി. ആ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ ഇത് നടന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ നടന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ വിവരമായിട്ട്. പക്ഷെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് പാസ്റ്റ് ടൈം, ഏത് ലീല പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭക്തി, രസം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഭാഗവതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അനാലിസിസ് വേറെ മാതിരി ഉണ്ടാവും, ഭക്തി വഴിയായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ്. ഭീഷ്മദേവിനെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിൽ, അത് മഹാഭാരതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗൂഢമായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ എന്ത് നടന്നു, എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യത്തെ അത്ര കൃതിഭിഃ ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. ഈ മഹാമുനികൃതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ, വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്, ജസ്റ്റ് ദിസ് ഭാഗവതം അലോൺ ഇനഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ഈ കാര്യം ഈ ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ ഭാഗവതം ഈ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ഉദാഹരണം അതായിട്ടുള്ള അനക്ഡോട്ട്സ് അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സരളമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളത് വായിക്കണം. വായിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് നിഗമകൽപ്പത്തരോർ ഗലിതം ഫലം സുഖമുഖാതമൃത ദ്രവ സംയുതം. നിഗമകൽപ്പത്തരോർ ഗലിതം ഫലം, പഴുത്ത ഫലം. തറോർ കൽപ്പവൃക്ഷ, വേദങ്ങളൊന്ന് കൽപ്പവൃക്ഷമായെങ്കിൽ ആ തറോറിൻ്റെ പഴുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രൂട്ട് വന്നിട്ട് ഭാഗവതമാണ്. ഈസിലി ഈറ്റബിൾ. ഭാഗവതം മാമ്പഴ തത്വം അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇനി കൂടുതൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തു. അവിടെ നവദ്വീപിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയുണ്ടല്ലേ, സീഡ്, അത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തു. ഭക്തന്മാരിനെല്ലാം സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടയേർഡായിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു, വിചാരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ആ മാംഗോ സീഡ് വിട്ടു. എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് ചെറുന്നൊരു ചെടി പുറത്തു വന്നു.
അത് വലിയതായി, ഇനിയും കൂടുതൽ വലിയതായി, വലിയ ചെടിയായി, മരമായിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് മാംഗോ ഫസ്റ്റ് കച്ചവായിരുന്നു, മാങ്ങായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ണ് മുമ്പ് അത് പഴുത്തു. എല്ലാം ഒരു 2 നിമിഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. പഴുത്ത് ആ പഴുത്ത പഴങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു. ഇഷ്ടംപോലെ പഴങ്ങൾ അതിൽ, മാമ്പഴം അതെല്ലാം എടുത്ത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരിനും കൊടുത്തു. പിന്നെ ഭക്തന്മാരിനെ എന്ത് അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ മാമ്പഴത്തിന് തോലില്ല, ആ മാമ്പഴത്തിനകത്ത് ആ കൊട്ടയും അണ്ടിയുമില്ല, ഫുൾ ജ്യൂസ് പൾപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിക്കാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിൽ ഒരു വിധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല, തോലുണ്ടാവില്ല, അണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല, നേരെ കഴിക്കാൻ ജ്യൂസ് പൾപ്പ്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ചു, കൊടുത്തോണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. കഴിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരാണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും ഈ മാമ്പഴം കൊടുത്തു. നോ സ്കിൻ നോ സീഡ്, വെറുതെ പൾപ്പ് മാത്രം. ആര് കഴിക്കില്ല? അതെ, ആർക്കെങ്കിലും അത് ആവശ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ പോലെ മാമ്പഴം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിഗമകൽപ്പത്തരോർ ഗലിതം ഫലം. അങ്ങനെ പോലെ മാമ്പഴമാണ്, തോലില്ല, അണ്ടിയില്ല. നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് വായിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാം, തല സ്പിന്നാവും, ഒരു വിധമായിട്ട് സിദ്ധാന്തമോ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. സോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കാലത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വലിയൊരു സംവിധാനം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു. വി ഷുഡ് സിംപ്ലി റീഡ് ഭാഗവതം ആൻഡ് ചാന്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും എല്ലാവരും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 2 കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ജപം ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റാകും. നമ്മൾ മനസ്സിലെയും നമ്മുടെ ആലോചനകളിലെയും സിമ്പിളായിട്ട് ലൈറ്റാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലൈറ്റ്നെസ്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ്, ഭാഗവതം അടിച്ച ഒരു നല്ല ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പെർഫ്യൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റെടുത്ത് നമുക്കൊരു എനർജി, റീജുവനേറ്റിങ്. വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയെങ്കിൽ അവിടെ ഓസോൺ ഡെവലപ്പ് ആവും. അതായത് കൊണ്ട് യു ഫീൽ വെരി ഗുഡ് നിയർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ നിയർ വാട്ടർഫാൾ. ഇഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് യു ഫീൽ വെരി ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓസോൺ. All the oxygen will get, one more oxygen atom will go and catch on to the oxygen molecule and will become ozone. When you breathe it, become enervated, rejuvenated. അങ്ങനെ പോലെ നമ്മുടെ ബോധത്തിലെ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ ഭാഗവതം വായിച്ച ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഭക്തന്മാരിന് അത് ആവശ്യമാണെന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കീർത്തനിൽ എല്ലാവരും ഇരുന്നത് ഡാൻസ് ചെയ്യും, എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കും, ഭാഗവതം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, മനസ്സിലെയാണോ ബുദ്ധിയിലെയാണോ, എവിടെ അത് നടക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഫീലിംഗ്. ഇത് ഭാഗവതം വായിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ മെനി പീപ്പിൾ ബിക്കം അഡിക്റ്റഡ് ടു ഭാഗവതം. ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ മതി. സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പോയട്രി എഴുതി. എൻ്റെ ബന്ധു, എൻ്റെ മിത്രൻ, എൻ്റെ ലൈഫ് എല്ലാം ഭാഗവതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം എഴുതിയിരിക്കും. ഭാഗവതം ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഭാഗവതം കൃഷ്ണനാണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ സംഘം, അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദ മോർ വി റീഡ് ഭാഗവതം ദ മോർ വി ഫീൽ വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ്, അതായത് രാജസൂയ യാഗം,
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചാൽ അത് വേറെ മാതിരി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. മഹാഭാരതത്തിൽ തുറന്ന് വായിച്ചെങ്കിൽ അതിന് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ഭാഗവതം വായിച്ചെങ്കിൽ ഉന്നത ഉജ്ജ്വല രസം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന് ഇങ്ങനെ രസം കിട്ടി, അത് ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചാൽ മതി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. രാജസൂയ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജല്ല അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് കൃഷ്ണൻ. അത് നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ചെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഹൂ സെഡ്? യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് ഹിംസെൽഫ് സെഡ്. അദ്ദേഹമാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് രാജസൂയ യാഗത്തെ. അത് യു ആസ്ക് ഹിം ഹൂ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രാജസൂയ യജ്ഞം? കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൽ. സോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഈസ് യുവർ ഹോൾ ലൈഫ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും എങ്ങനെയും യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജുഹോസി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്തേയ തത്കുരുഷ്വ മതർപ്പണം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പല ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ദിവസം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണമൊക്കെ ഉണ്ട്. യത് കരോഷി, എന്ത് ചെയ്താലും അത് തത്കുരുഷ്വ മതർപ്പണം, ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം. ആ ആർട്ട് അറിയണം. ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് കൃഷ്ണ ഈസ് കോൾഡ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ആ ആർട്ട്, ആ കല നമുക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ ടു ഓഫർ എവറിത്തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് എ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യോഗി. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനന്തരാത്മന. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് അങ്ങനെയാണ്. ഹി നോസ് ടു ഹൗ ടു ഓഫർ ദ എൻറ്റയർ രാജസൂയ യജ്ഞ ടു കൃഷ്ണ. ഓൾദോ ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം ദ എംപറർ. അദ്ദേഹമാണ് ചക്രവർത്തി ആകാൻ പോകുന്ന ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എല്ലാத்தைയും ഭഗവാൻ അർപ്പണം ചെയ്തു. ഈ ഫുൾ രാജസൂയ യജ്ഞം ഭഗവാൻ അർപ്പണം ചെയ്തു. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു, ഭഗവാനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു വലിയ ആസനിൽ. ഇതാണ് മുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം ബിക്കേം വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ശിശുപാലനെ വധിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ മോസ്റ്റ് ഓസ്പിഷ്യസ്. വൈ? കൃഷ്ണ അവിടെ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണൻ്റെ അനുഗ്രഹം യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജനുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം എത്ര യോഗേശ്വരോ കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതീർ ധ്രുവാനീതീർ മത്തിരി മമ. എവിടെയെല്ലാം കൃഷ്ണനുണ്ടോ അവിടെ വിജയമാണ്, ശ്രീത്വം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ wherever we keep Krishna in our consciousness, we will also be very successful. Om Tat Sat. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Any question? 9 o'clock.